प्रभुंकर पवित्र नाम धन्यवाद हो। प्रभु मान को पुनर्बार गोटे सुजोग देले कि आज आम अल्प समय प्रभुंकर गौरव करवा। प्रभु महान अटंती आ प्रभु मान को प्रेम करती। तेबे आम सब बेले प्रभु ऊपर निर्भर रखी आम चलवा निहाती आवश्यक। एही बेलारे आम अल्प समय प्रभुंकर वाक्य देखिबा कि टॉपिक रहिबो निजको केमिति हाइलाइट करिबा। अल्प समय आमे प्रभुंकर वाक्य सुनिबा निजको केमिति आमे हाइलाइट करिबा। आज बहुत लोग हाइलाइट पछरे जीवन काटुछंती। निजको केमिति आमे बड़ करिबा, बड़ होई देखाइबा, निजको केमिति आमे अनेकंकर सम्मुख रे सम्मान पाइबा, ए सब विषय आज आमे देखुछु। किंतु मोर पे लोक माने आज मु आपन माननकु गोटे जीवंत कथा मु कहबाकू जाउछि, जीवंत साक्ष्य गोटे आपण मानकर सम्मुख रखिबाकू जाउछि। तेबे हम सुधुरी जीवा। निजको हाइलाइट करबा बदल रे हमर समस्त गति रे समस्त परिस्थिति रे प्रभु को हमें हाइलाइट करिवार अछि। प्रभु को हमें हाइलाइट करबा द्वारा, प्रभु को हमें उच्च रे स्थापित करबा द्वारा हमर जीवन भलो होई थाए आ अनेकंकर जीवन मध्य भलो हेबार संभावना अछि। एथि पय निजको टिके नम्र करिबा। निजको जो बेल नम्र करिबा नै हमें जेते उच्च को उठिले भी दिने हमें तळे पड़ी जिबा। प्रभु नाम धन्यवाद हो। गोटे वाक्य हमें देखिबा, आसंत हमें पढ़िबा गीत संगीता 34 पर्व तार 17 पद रे पर लिखा जाए, धार्मिक माने क्रंदन कले, धार्मिक माने क्रंदन करन्ते सदा प्रभु सुनिले ओ सेमानंको संकटरु सेमानंको उद्धार कले। आमेन, हालेलुया। ए जगह देखुछु मनुष्य जदि जनक भलो कर दै थांता, मनुष्य द्वारा जदि जने भलो हो जाई थांता, तबे प्रभुंकर आवश्यक दरकार नै। कि जगह देखुछु धार्मिक माने प्रभुंको ठारे जेतेबेले कांदुछंती, जेतेबेले धार्मिक माने तांठारे प्रार्थना करूछंती, प्रभुंकर लोक माने आज जेतिकी मिराकल, जेतिकी आज बड़ बड़ कार्य माने हम देखुछु, एटा प्रभु प्रार्थना सुनि उत्तर देउछंती। प्रभु अनेकंकर लत को देखुछंती। हेई पारे प्रभु आपणकर आउ मोर आमे प्रत्येकंकर लुह को से देखुछंती, विश्वास को से देखुछंती, और से केमिति गौरव पाइबे, से केमिति गौरव पाइबे एथि सकासे से अनेकंकर प्रार्थना सुनुछंती आ उत्तर भी देउछंती कि से सत्य प्रभु बोली प्रमाणित हेबा पाए। किंतु प्रभु को हमें पछरे पकाई देउछु। अनेक समय हमें हाइलाइट हेबारे आरंभ करूछु। अमुक हेला, जने मरी जाऊ जाऊ बंची गला, प्रभुंकर दासंकर हस्त छुईबा संगे संगे से भलो हो गला। प्रभुंकर दासंकर हस्त से छुई नांती, प्रभु तांकर हस्त रे हस्त देई से पेशेंट से छुईले। मोर लोक माने आज अनेकंकर जीवन रे हम देखुछु, मु प्रार्थना कलारो से भलो हो गला, मु छुई गलारो से भलो हो गला। आ अनेक चेला माने भी अछंती, केवल से हाइलाइट केमिति हेबे हमर प्रभुंकर दास, केमिति हमर आज्ञा को हम हाइलाइट करबा। आज्ञा को हाइलाइट करबाटा कि आपण तांकु टेकी देबाटा एटा बड़ विषय नै। प्रभु को आपण माने हाइलाइट करबार अछि, प्रभु को उच्च स्थापन करबार अछि। आपण माने ए जगह देखुछु, आपण माने आ मु आज कांदिले, आपण माने आ मु आज जदि प्रभु ठारे प्रार्थना करिबा, आपण माने आ मु आज प्रभु ठारे विश्वास कर चलिबा, ते प्रभु किछि करिया पय चाहउछन। हमको जगह एमती ही जाउची, समको जगह सेमती ही जाउची, हमको जगह ए पर ही हमको दास एमती कर दउछंती, हमको दास सेमती कर दउछंती। सेमती नै, हमको जगह रे प्रभुंकर कार्य होउची, प्रभु करूछंती। हमको दासंकर देई प्रभु करूछंती, हमको दासंकर देई प्रभुंकर कार्य होउची। एहा हमें कहबा दरकार अछि। हमर प्रार्थना प्रभु सुनिबा पय चाहंती। दिनकर घटना मोर लोक माने मत आंध्र प्रदेश रु गोटे अंचल मत फोन आसीथिला। और से माने कहले आज्ञा जने पेशेंट अछि, दया कर आसंतु, आपण टिके प्रार्थना करिकि जिवे। मु मनर चिंता कली, प्रभु तमे जदि न जणाइबो सेमान मत जणाइबे नै।
ତମେ ଯଦି ମତେ ନ ନେବ ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏଟା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲି, ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛି, ପୁରା ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲା। ଆକୁ ଆଉ ବଡ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମରିଯିବ। ଆଉ ଆର ବହୁତ ବେମାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଆପରେ ଉପାୟ ନାହିଁ, ମରିଯିବ। ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେ। ତାକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। କିଏ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ଛୁଇଁଲେ ରୋଗ ତାକୁ ଡେଇଁଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକଟା ବହୁତ ସିରିୟସ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଯିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବହେଳା ବା କେୟାରଲେସ୍ କରି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମନା କରିକି ପଠେଇଦେଲା, ଏବେ କୁ ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଏବେ କଣ କରିଦେବ, ଭଲ କରିଦେବ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କଥା, ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଲୋକ ଭଲ ହେବ। ମତେ ଯଦି ଆଣିଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତମେ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି କରିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକ କିଏ ଛୁଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତେଳ ଟିକେ ମାଗିଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ତେଳ ଦେଲେ। ଆଉ ତେଲକୁ ମୁଁ ସେ ଲୋକର ଶରୀର ସାରା ଲଗେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା ତାର ଉପରେ। ତେଲ ଲଗେଇଲି, ମାଲିସ କଲି, ବା ତେଲକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତା ଭିତରେ ଲଗେଇଲି। ମୋର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମତେ କିଛି ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ 60-70 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦାନ ନେବି ନାହିଁ, ତମେ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ତମ ଠାରୁ ଦାନ ନେବି। ମୋର ଲୋକମାନେ ଆଜି କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି ଆମେ ଚାଲବା, କେମିତି ଆମେ ପାଇବା, ଏ ଆଶାରେ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଅଭାବ ଘରେ ମୁଁ ଆଶା ହେଇକି ଯାଇନଥିଲି। ସେ ଅଭାବ ଘରେ, ସେ ଦୁଃଖର ଘରେ ମୁଁ କିଛି ଆଶା ହେଇକି ଯାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କେମିତି ହେବ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମହିମା ପାଇବେ, ଏ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ଭୋର ସକାଳେ ଫୋନ ଆସିଲା, ଆଉ ଫୋନ କଲେ ମତେ ସକାଳେ 5ଟା ଆଡେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ ଉଠେଇଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ଭାଇ? ନାଇଁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏକା ହେବ। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ଲୋକଟା କଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନରେ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ କଣ କଲି, ଆପଣଙ୍କର ଘରରୁ ତେଲ ମାଗିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଏତିକା। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ତାକୁ ଦେଇନାହିଁ, କି ମୋ ହାତରୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଭାଇ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ମୁଁ ଏହା କରିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆପଣ ଆସିବାର ଅଛି ଏକା, ଆସିବାର ଅଛି ଏକା। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ରାତିରେ ଗଲେ, ସକାଳେ ସେ ଲୋକ ନିଜେ ଢାଳ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସେ ଢାଳ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଗଲା। ବହୁତ ବଡ କାମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନ ଆସିଲେ କେମିତି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଇଁ ଆସିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଦିନହୀନ ଦାସ, ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଧୂଳି। ମତେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହ ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ବଢିବା ପାଇଁ, ସମ୍ଭବ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହ। ତାଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ପ୍ରଭୁ କାମ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ
ଏପରି ଯଦି କହିବି ଅନେକ ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଗଳି ଖନ୍ଦି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅନଲାଇନ ମାନଙ୍କରେ ଫଟୋ ଯାକ ଯୋଡ଼ିକି ଏଇପରି ହେଲା ସେଇପରି ହେଲା ସେଇପରି ହେଲା ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ ଯୋଡ଼ିବି, ତେବେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ নত ହେବାର ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଜେ ଅନେକ କାମ କଲେ, ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଆଜି କୋଉ ଷ୍ଟେପରେ ଅଛୁ, କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଟିକେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଆମର ଦୟାଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲବାଟା ଭୁଲ। ଅଙ୍କ ଦାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲବାଟା ଭୁଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ନାହିଁ, ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ନାହିଁ ନିଜକୁ, ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ହାଇଲାଇଟ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଖାଲି ଆମର ଫଟୋ ଲାଗୁଥିବ, ଖାଲି ଆମର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା ସବୁ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଲାଗୁନଥିବ। ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାଳନା ଦେଲେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଭାଇ, ମୋର କିଛି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ମୁଁ ବଢୁଛି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ତାର 6 ପଦରେ, ଏହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କାକୁତି କଲା, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ତାହାର ସକଳ ସଙ୍କଟରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଦିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଦୟା କର ବୋଲି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର କାକୁତି ଶୁଣି, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଦୟା କର ବୋଲି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର କାକୁତି ଶୁଣି, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଉଭା ହେଲେ, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଉଭା ହେଲେ, ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ। ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଦୟା କର ବୋଲି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର କାକୁତି ଶୁଣି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ତାଙ୍କର ବିନା ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିନା ମୋର ଗତି ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ଦିନରେ ଅଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ହେବ। ତେବେ ନିଜକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହେଇପାରେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ କଥା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।
ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୋର ଆଶା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସରେ ରଖି ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ପୁଣି ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ, ଆମର ବିବେକକୁ ଟିକେ ଆମେ ପଚାରବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଜି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମର ପାଇଁ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଅଟକେଇ ଦେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସବୁବେଳେ ସେ ଉତ୍ସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନିଜକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା କେମିତି ଟାଇଟଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା କେମିତି ବୋଲିବା ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବା କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ। ଅନେକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେପରିକି ଦୂର ହେବ, ଅନେକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯେପରିକି ଦୂର ହେବ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ଅନେକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କି ନିଜର ନାମକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା। ଏହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।